बीबीओ बच्चियों ਅਤੇ स्टेज ते बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़ा साडे लई इतिहासक दिन है। परसों आपां साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पुरब मना के हटे हाँ, ते अज पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का गुरपुरब है। सब तो पहला मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु साहब के गुरपुरब दी लख लख ਵਧਾਈ देना। तुसी सारे कल दे बड़े खुश हो। जिस तरह तुसी बंगाल दे विच अपना हिस्सा पा के मोदी नूं भाजड़ पाई है, उतों हराया है, ये अपने आप विच एक वड्डी प्राप्ति है। तुहानूं याद होएगा असी बंगाल जाके बंगाल दे किसानां नूं तुहाडे नां ते तुहाडे नां दी एक चिट्ठी सारे बंगाल विच वंडी सी। उत्थे दे किसानां नूं कहा सी, असी तुहाडे भरा हां, असी लंबे समय तो पूरी ठंड दे विच दिल्ली दे बार्डरां दे उत्ते धरने मारी बैठे हाँ। साडे विचों 300 किसान शहीदी जामा पी गए, पर मोदी सरकार हाले तक टस तो मस नहीं हुई। जिन्नी बारी गलबात हुई, गलबात विच मोदी सरकार लाजवाब रही, पर राजहट कारण अपनी जिद फड़ी बैठी है। असी तुहाडे कोल आए हैं, बंगाल दे किसानां कोल। तुसी साडे भरा हो, जे चाहुंदे हो असी खुशी खुशी घरां नूं जाइए, तां मोदी नूं टिकाणे लाउण वास्ते, इहदा दिमाग टिकाणे लाउण वास्ते मोदी दी पार्टी नूं वोट ना दिओ। मैनूं याद है उत्थे एक दिन रात नूं वड्डी गिणती विच बुद्धिजीवी इकट्ठे होए। उन्हां नूं जदों असीं एड्रैस कीता, असीं ये चिट्ठी दीयां कापियां उन्हां नूं दित्तियां। असीं एक अपील कीती सी भी साडे कोल बहुत पैसा नहीं भी असीं दिल्ली दे हर किसान दे घर चिट्ठी पहुँचा सकीए, ते तुहानूं अपील है कि तुसीं ये काम कर सकोगे। ते उस इकट्ठ विचों ही जिहड़े बुद्धिजीवी बैठे सी, किसी ने कहा मैं लख कापी करांगा, किसी ने कहा मैं 2 लाख कापी करांगा, और कापी नहीं करांगा अगे किसानां दे घरां च भी पहुँचावांगा। ये उत्थे लोकां ने वादा कीता सी, उहदे नाल तुहाडे नाल हमदर्दी दा इजहार होर पक्का होया सी। और अज नतीजा सामने, मोदी दी पार्टी बुरी तरह हारी है। सानूं ये चंगी तरह पता सी ये की स्टैंड लेगा। बड़े शातिर लोग हुंदे ने, पोलीटिकल लोग। पिछली असैंबली चोण वेले इहदे कोल सिर्फ 3 सीटां सी। जदों पार्लीमेंट चोण हुई उदों 18 लोक सभा दीयां सीटां जित्तियां, जिहदा मतलब तकरीबन 120-22 सीटां असैंबली दीयां इन्हां ने जित्तियां। हुण वो कहंदे ने जी असीं 3 तो वध के 76 ते आ गए, पर ये नहीं कहंदे भी 122 तो घट के 76 ते आ गए। ढीठ पूरे ने। और मैं एक तुहानूं हुणे अगेती खुशखबरी दे दियां, जे मोदी का यही हाल रहना है, हाले असीं यूपी विच शुरू नहीं किया काम। यूपी विच साडा सुनेहा ही पहुँचा है। अज यूपी दीयां पंचायत चोणां दी गिणती हो रही है, तो मैनूं इतला मिली है भी उहदे च घट्टो घट्ट 2/3 पंचायतां च बुरी तरह हार रही है मोदी दी पार्टी। मैं चेतावनी देना चाहुंदा मोदी नूं और उहदे चहेतियां नूं, हुण भी अकल करो। ये देश का किसान है, ये कोई तुहाडा पोलीटिकल विरोधी नहीं। जे देश के किसान की हुण भी नहीं सुननी, तो याद रखो समा बहुता नहीं, सारे देश विचों फट्टी पोच के रख देंगे।
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਣ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਇਹ ਸਦਮੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਈ ਤਈ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 24 ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾੜਾ ਪਿਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਗਰਮ ਪੀਓ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਠੰਡਾ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਗਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਕਾੜਾ ਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਗੜਦੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ। ਆ ਟੀਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੀਓਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਗਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੇਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐਸਿਡਸ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਈ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪੀਓ, ਜਦੋਂ ਪੀਓ ਗਰਮ ਪੀਓ। ਇਹ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾੜਾ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਰਤਾ। 72 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1960 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਉਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਲਤੂ ਸਟਾਕ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਕੋਈ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਬਈ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਊ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜੇ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਝੰਜਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਰੀਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 26-27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ,
जिन्ना अनाज इन्हों चाहिए उदों घट पैदा होंदा, इस करके सरपलस नहीं इनू कह सकते, मार्केटेबल सरपलस नहीं कह सकते। असी पंजाब हरियाणे वाले की करते हैं, फसल आउंदी है पहला अपनी घर खाण जोगी अपने घर जमा रखते हैं, बाकी दी असी बेच दिंदे हां। ते हुण इस वेले स्थिति पता की है, इन्हां पॉलिसियां की स्थिति यह है, हाले सरकार खरीद रही है। मैनू किसी ने दसिया बई पिंडां विच जिहड़े रेड़ियां वाले जांदे ने, जिन्हां को 5-7 क्विंटल कणक है, वो 1700 रुपए खरीदण लग गए। जिद्दण सरकारी खरीद बंद हो गई, पंजाब च रेट 1500 रह जाना। हुण जिद्दण पता लग गया भी सरकार बिल्कुल ही नहीं खरीदेगी, तो याद रखियो बिहार वाली स्थिति हो जाएगी। बिहार च APMC एक्ट 2006 विच सरकार ने खत्म कर दिता सी। उहदे खत्म होने तो बाद उहदा नतीजा यह है, बड़े बड़े व्यापारी जाते हैं उतों 900 रुपये झोना खरीदते हैं, इत्थे पंजाब और हरियाणे दियां मंडियां च ला के किसानों के नाम से 1888 बेचते रहे हैं। तो जे सरकार ने खरीदना बंद कर दिता, जिहड़ा वो कहंदे ने अगली कणक की फसल तो बिल्कुल बंद कर दिओ, जे हो गया तो तुहाडी कणक मार्केटेबल सरपलस है, इहदा गाहक कोई नहीं, आबादी घट है, फसल ज़्यादा है, तुहाडी फसल का मुल 900 रुपए भी नहीं पैना, क्योंकि तुसी देश के दूजे कोने ते बैठे हो। इतों ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत पैंदी है साउथ विच जाण नूं, हरेक ने वो लेखा जोखा करना है, प्लस लोटू मुनाफा गिनना है, मुनाफा नहीं लोटू मुनाफा। तो फिर उस वेले तुहाडी की दशा होएगी, जमीनां आपे विकणगियां। ये नवीं खेड है, खेड है सरकार मार्केट चों निकल जाए, रेट क्रैश कर जान, रेट थल्ले आ जान, तो किसान अपना घर चलाउण लई मजबूरी वस जमीन बेचे, तो जमीन ते कॉरपोरेट काबज हो जान। हर फैसला जिहड़ा इस वेले मोदी सरकार का हो रहा है, वो ये निशाना सिन के हो रहा है भाई किवें जमीन खोनी है, तुहाडी जमीन ते अख है। तो तुसी जिहड़े इत्थे बैठे हो, मैं समझदा तुसी आम आदमी नहीं, तुसी अपने भाईचारे नूं बचाउण वाले, अपने देश नूं बचाउण वाले बहुत वड्डे देश भगत हो। तुहाडी वजह करके बेशुमार कानून लागू होने तो पाइपलाइन जिहड़े पए ने मोदी सरकार दे, सरकार की जरूरत नहीं पै रही, वो कानून बाहर नहीं लिया रही। जे तुसी जिदन अज तुहाडा जिदन फैसला हो गया ना, जिहड़ा हुण हो जाना किसी तरह, जे तां अकल हो मोदी नूं, जे सुध बुद्धि अकाल पुरख ने बख्शती, फिर तो आ 2 दिन उन्होंने सदमे दे लंघ जाण दो, फिर तो फैसला करनगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मैनूं पता लग्या कल कोई झाड़ झूड़ पाई है भी तुसी किसानों नूं बिठाई बैठे, उन्होंने फैसला क्यों नहीं करते। चलो देखो हाले 2 दिन बेचारा जे किसी के घर कोई यह झटका लगता है तो फिर वो सदमा तो हुंदा ही है ना। हुण तुसी झटका दे दिता, वो सदमे च ने, उन्होंने 2-4 दिन सदमे च रह लैण दो, हो लैण दो नॉर्मल। जदों नॉर्मल होए तो मोदी तो आप भज्या फिरू तुहाडे नाल फैसला करने लई, जे ना फिरू तो मोदी मुड़ के गुजरात जाऊ, दिल्ली की गद्दी ते नहीं बैठू, ये पक्का। मेरी तुहानू फिर वही एक अपील है, अज मोर्चा फिर इनू गिणती नूं ऐदां ना नापो। तुसी वो बैठे हो जिहड़े सिर लत्थे योद्धे हो, तुसी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कुर्बानी दी, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने कुर्बानी दी, तुसी उन्हां दे पैरोकार हो जिन्हां ने अपना सीस कुर्बान करके इंसाफ लई लड़े, और उन्हां दी औलाद हो तुसी। ते अज एक गल वो कह के गए सी, उदों उन्होंने किसी नूं ये नहीं कहा भी साडे जाण तो बाद तुसी तलवारां चक के मारन तुर पिओ, ये नहीं कहा, किते इतिहास च कहानी नहीं मिलती। तो इसलिए शांतमई अंदोलन करन दा तुहानूं हर बारी असीं प्रण दिंदे हां, ते तुसीं शांतमई लड़ रहे हो। अज पंजाब हरियाणा 2 सूबे तो ऐसे ने जिहदे घर घर ये अंदोलन जा बड़िया। बच्चे भी जदों सवेरे उठते हैं तो अंदोलन की गल करते हैं। जदों तुसी जाओ पंजाब विच, चंडीगढ़ चले जाओ, हर शहर विच चौंकां 'च खड़े झंडे लैके तुहाडे अंदोलन की जय जयकार करते हैं, तुहाडे भरा तुहाडे साथी सारे
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਗਾਲ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਰੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਾਰੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਿਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਗੋਰੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਟ ਉੱਠੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਛਾਪੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹਾਊਸ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਈਵਨ ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਲੜਨਾ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ 100% ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ। ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਊ, ਇਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰੂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਆਈ ਹੁਣ ਵੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਅਕਲਦਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ,
ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਝਾ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾੜਾ ਪੀਓ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇ। ਪਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਧੁੱਪ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ। ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਏਸੀ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੜਾ ਧੜ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਊਂ ਨਹੀਂ ਖੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਆ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਜੂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਭਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰੌਣਕ ਵਧੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫੁੱਲ। ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੂੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਭਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।